नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आमे जानिबा भगवान शनिदेव 29 मार्च रे मीन राशि रे प्रवेश करबा जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु, यार कौन रही प्रभाव। प्रभु शनिदेव मीन राशि रे प्रवेश करबा द्वारा केउ केउ राशि मानक पई शुभ फल मिलबा जाउछे एवं केउ राशि व्यक्ति मानक पई अशुभ फल मिलबा जाउछे एवं जेउ राशि व्यक्ति मानक पई अशुभ फल मिलबा जाउछे से मानक पई कौन रही प्रतिकार से सब विषय संपूर्ण भाव जाना हेले भिडटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखु। भिडियो को जमा भी मिस करूँ ना दर्शक बंधु, कारण यही भिडियो समस्त 12 गोटी राशि मानक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु, जदि चैनल को प्रथम थर आस्थान तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना। तेज दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम भगवान शनिदेव सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव लिखि दिंतु। प्रभु शनिदेव विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेव मार्च 29 तारिख 2025 रे प्रभु शनिदेव मीन राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु, मार्च 29 शनिवार रात्रि 9:55 रे प्रभु शनिदेव मीन राशि रे प्रवेश करिवे। कुंभ राशि रु छाड़ी मीन राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु, यार संपूर्ण भावे प्रभाव 12 गोटी राशि मानक ऊपर रहिबा जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेव कुंभ राशि छाड़ी मीन राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। प्रभु शनिदेव प्रत्येक राशि रे 2.5 वर्ष लेखा चलन करिथांती। तेबे दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेव मीन राशि रे प्रवेश द्वारा प्रत्येक 12 गोटी राशि मानक ऊपर कौन रहिबो प्रभाव से विषय आमे जानिबा। प्रथमे जानिबा मीन राशि रो अधिपति होउछंती स्वयं बृहस्पति। हाँ दर्शक बंधु, शनिदेव जतबेले मीन राशि को प्रवेश करिवे, बृहस्पति एवं शनि मध्य रे एतेटा शत्रुता न थाए, किंतु मित्र मध्य होई न थांती बृहस्पति शनिदेवंकर। तेबे दर्शक बंधु, एबे जानि नबा प्रभु शनिदेव जो राशि रे प्रवेश करिथांती ताहा कौन फल देई थाए, शनिदेवंकर शुभ कारक कौन एवं अशुभ कारक कौन से विषय संपूर्ण भाव जानिबा। शनिदेवंकर कारक हेउछि आयु, जीवन, मृत्यु जनित क्लेश, मृत्युर कारण, दासत्व, परिचित्र, अहंकार, विवाद, संपद, विपद, पापकर्म, पश्चिम दिग, आउ कौन आपणकर द्रव्य, यही सब जिनसर कारक होउछंती स्वयं शनिदेव। हाँ दर्शक बंधु, एवं आम शरीर भितर शनिदेव अंटार तलकु ही आम शरीर रे शनिदेव केउठी अवस्थान करती, आमर अंटार तलकु अवस्थान करिथांती। आम अंटा तलकु जदि कौनसी बीमार हुए तेबे आपण जानिपारे शनि कारकरु ही एहीपरि समस्या होइछि। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने जानिपारे शनिदेवंकर कारक कौन, केउटा शुभ पई कारक एवं केउटा अशुभ पई कारक एबे जानिबा। तेबे दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। आपण माने भल भाव रे जानिथिबे, प्रत्येक 2.5 वर्ष रे थरे भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करिथांती। हाँ दर्शक बंधु, शनिदेव जे कौनसी राशि रे प्रवेश करती 2.5 वर्ष पई रही थांती। एबे जानिबा शनि 7.5 कौन। दर्शक बंधु, शनि जो राशि रे चलन करिवे तार पूर्व राशि को देवे 2.5 वर्षर प्रभाव एवं तार पर राशि को देवे 2.5 वर्षर प्रभाव एवं जो राशि रे रहिबे ताकू देवे 2.5 वर्षर प्रभाव। सेथिपई ज्योतिष शास्त्र रे शनिदेवंकर प्रभाव को शनि 7.5 बोली कहा जाय थाए। हाँ दर्शक बंधु, कारण 2.5 मिसी 7.5 वर्ष प्रभाव करिथांती भगवान शनिदेव। गोटाए राशि उपरे शनिदेवंकर 7.5 वर्ष प्रभाव रही थाए। वर्तमान मीन राशि रे चलन करिबा द्वारा शनिदेवंकर प्रभाव कुंभ राशि एवं मेष राशि रे रहिबा जाउछि। कुंभ राशि रे जदि आमे कहिबा, कुंभ राशि व्यक्ति मानकर 5 वर्ष 7.5 कटि सारिलाणी, अर्थात मकर राशि रे शनि थिबा समय रे कुंभ राशिंकर मध्य प्रभाव थिला। कुंभ राशि रे स्वयं शनिदेव थिले, तांको प्रति मध्य शनिदेवंकर प्रभाव थिला 2.5 वर्ष। मीन राशि रे प्रवेश करने द्वारा मध्य कुंभ राशि व्यक्ति मानकु 2.5 वर्षर प्रभाव मिलिबो। यही 3 राशि को मिसैला परे शनि 7.5 होइथाए। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर शनि 7.5 रो तृतीय भाग चलिबा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, एबे जानिबा प्रभु शनिदेव केउ राशि को केउ भाग प्रदान करने जाउछन्ते। प्रथमे आमे जानिबा मेष राशि रे
ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମେଷ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗ ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଦଶମ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ନବମ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଶନି। ତୁଳା ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଶନି। ବିଛା ରାଶିରେ କର୍କଟ ରାଶିକି ନବମ ଶନି, ସିଂହ ରାଶିକି ଅଷ୍ଟମ ଶନି, କନ୍ୟା ରାଶିକି ସପ୍ତମ ଶନି, ତୁଳା ରାଶିକି ଷଷ୍ଠ ଶନି, ବିଛା ରାଶିକି ପଞ୍ଚମ ଶନି, ଧନୁ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଶନି, ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟ ଶନି, କୁମ୍ଭକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଏବଂ ମୀନକୁ ପ୍ରଥମ ଶନି ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା ଜନ୍ମ ଶନି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ରାଶି ବା ଜନ୍ମ ଶନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଙ୍କର ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ମହାଦଶା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଭାଗରେ କେଉଁ ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଶନି ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଶନି ଅଶୁଭ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ 2025ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଗକୁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଶୁଭ ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭ ରହୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବେ ଜାଣିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶନି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶନି, ଯାହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଶନିଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ମକର ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଶନି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଚଳନରେ ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକାଦଶ ଶନି ବୃଷ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମ ଶନି ମିଥୁନ, ଷଷ୍ଠ ଶନି ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ତୃତୀୟ ଶନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବୃଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଚରରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟଙ୍କୁ ହେଉ କି ଦେଖାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଚରରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 50% ଶୁଭ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ 100 ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 4 ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ କିପରି ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଶନି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଶନି, ବିଛା ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଶନି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଶନି। ଏହି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି, ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶନି ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍କଟରେ ନବମ କର୍କଟ, କନ୍ୟାରେ ସପ୍ତମ ଶନି, ବିଛାରେ ପଞ୍ଚମ ଶନି, କୁମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଏବଂ ମୀନରେ ପ୍ରଥମ ଶନି। ଏମାନଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ହେଉଛି 50% ଗୋଚରରେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ 50% ଶୁଭ ଏବଂ 50% ଅଶୁଭ ମିଳିବ। ନା ଏତେଟା ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ନା ଏତେଟା ଖରାପ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
जदि सेमानकर जन्म कुंडली रे बा जन्म राशि रे लग्न भाग शनि स्थिति भल थाए तेबे शनिदेवंकर यही चलन सेमानकु शुभ फल मिलिबो। हाँ दर्शक बंधु जदि शनिकर दृष्टि आपण कुंडली रे भल थाए तेबे निश्चिंत भावे आपण शुभ फल प्राप्त करिवे। तेबे गोचर रे आपणकर वृष मिथुन तुला मकर रे जेमती 100% शुभ फल मिलुची। कर्कट कन्या कुंभ मीन राशि रे आपनको 50% अधारु टिके अधिक शुभ फल मिलिबो। एहाकु मध्यम फल मिलिबार कुहा जाय थाए। आउ जो तीनटी राशि रहिले मेष राशि सिंह राशि एवं धनु राशि। मेष राशि रे आपणकर द्वादश शनि, सिंह राशि रे आपणकर अष्टम शनि, धनु राशि रे आपणकर चतुर्थ शनि। आपण माने जानिछंती द्वादश शनि अष्टम शनि चतुर्थ शनि एकदम अशुभ होई थाए। तेणु एही जो मेष राशि रे द्वादश शनि, सिंह राशि रे अष्टम शनि एवं धनु राशि रे चतुर्थ शनि रहिबे मीन राशि रे चलन करिया परे एठी आपणकर चंद्र मध्य अशुभ, शनि मध्य अशुभ। तेबे चंद्र एवं शनि अशुभ रहउथिबारु आपनको अत्यंत अशुभ फल मिलिबा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु आपणकर प्रतिकार निहाती आवश्यक। आपण प्रतिकार निश्चिंत भावे करिवे। प्रतिकार गुड़िक भिडियोर शेष में निश्चिंत भावे जनइबु। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण शनिकर चलन विषय संपूर्ण भावे जानीपर। आपण मैंने जाणिदे वृष राशि रे एकादश शनि, चंद्र शुभ एवं शनि शुभदायक। मिथुन राशि रे दशम शनि, चंद्र शुभ एवं शनि मध्य शुभ। हाँ दर्शक बंधु बहुत शुभ। तुला राशि रे मध्य शनिदेव चलन बहुत शुभ। मकर रे मध्य तृतीय शनि चंद्र रे शुभ एवं चलन रे शुभ शनिदेवंकर गोचर रे मध्य शुभ। आपंकर यही 2.5 वर्ष बहुत पूर्ण सफल प्राप्त होबार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु कर्कट राशि व्यक्ति मानकर नवम शनि, चंद्र शुभ शनि गोचर शुभ। कन्या आपण मध्यम फल मिलिबो। बिछा राशि को मध्यम फल मिलवा आगु जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मान को चंद्र शुभ शनि गोचर रे अशुभ मिलवा आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु मीन राशि रे जन्म भाग रे शनि अशुभ, चंद्र शुभ यही 5टी राशि मान को मध्यम फल मिलवा आगु जाउछि। दर्शक बंधु आपनकर एतेटा खराब हबनी किंबा एतेटा भल हबनी, पूर्व अपेक्षा निश्चिंत भावे भल फल पाइबे। तेबे दर्शक बंधु मेष राशि, सिंह राशि एवं धनु राशि यही 3 राशि पई शनिकर चलन बहुत अशुभ फल रहिबा आगु जाउछि। तेणु दर्शक बंधु आपण माने जानि पारले शनिदेव क्यों राशि को शुभ एवं क्यों राशि को अशुभ फल देउछंती। तेबे दर्शक बंधु एबे जानिबा क्यों शनि क्यों गोचर रे की फल देबा आगु जाउछंती। शुभ गोचर रे कौन फल मिलिबो एवं अशुभ गोचर रे कौन फल मिलिबा आगु जाउछि। दर्शक बंधु प्रथमे देखिबा कुंभ राशि द्वितीय भाग रे शनि। कुंभ राशि द्वितीय भाग रे शनि कष्ट दे थांती, बहुत कष्ट दे थांती। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपन जीवन कष्टदायक रहिबा आगु जाउछि 2.5 वर्ष पर्यंत। सेतिपति आपन यत्नवान होंतु। धनु रे चतुर्थ शनि आपनकर बंधुंक सहित खराब संपर्क घटी पारे, सेतिपति आपन सतर्क रहंतु। बिछा राशि रे पंचम शनि अर्थहानि रो कारण। बिछा राशि व्यक्ति मान को अर्थहानि हवार समस्या देखा जाई पारे, सेतिपई सचेतन रहिबे। तुला राशि रे षष्ठ शनि अर्थ लाभ। तुला राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ फल रहिबा आगु जाउछि। आपनको अनेक धन लाभर जोग रहिछि। कन्या राशि रे सप्तम शनि। सप्तम शनि रे आपनकर अनिष्ट एवं अपमान रो जोग रहिछि। आपण टिके टिके कथार अपमान पाई पारंती, सेतिपति आपण सतर्क रहंतु। सिंह राशि रे अष्टम शनि शरीर पिला रोगकारक। आपण माने भल भाव जानिथिबे अष्टम शनि दीर्घ 2.5 वर्ष धरी कष्ट देवाक जाउछन्ति सिंह राशि व्यक्ति मान को। एथिप्रति आपण जत्न नियंतु। आपण शरीर प्रति टिके जत्न नियंतु, निश्चिंत भावे आपण शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि रे नवम शनि आपण ओभर कॉन्फिडेंस रे काम करिवे। शनि आपण को ओभर कॉन्फिडेंस करिवे। हाँ दर्शक बंधु किंतु आपण कौनसी कार्य ओभर कॉन्फिडेंस रे करि परिबे नाही। आपण बुझी सुझी काम करिवे, कारण आपनकर अष्टम शनि जेहेतु आपण ओभर कॉन्फिडेंस हेबे, किंतु कौनसी कार्य ठीक से करि परिबे नाही। भाबी चिंती काम करंतु, निश्चिंत भावे आपण शुभ फल पाइ पारे। आपण सब बेले ओभर कॉन्फिडेंस न होई सतर्कर सहित काम करंतु। मिथुन राशि दशम शनि अत्यंत शुभदायक। आपनकर जदि कौनसी रोग थिबो आपनकर रोग नाश हेबाकु जाउछि।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଲମ୍ବା ରୋଗ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଜୀବନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଅନର୍ଥ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅପମାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଏତେଟା ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଟିକେ ଅନର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, ଅପମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଧନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଶନି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଶନି 7.5 ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଧନୁରାଶି, ସିଂହ ରାଶି 2 ଜଣଙ୍କର 2.5 ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ପାଇବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, କରଜ ବଢ଼ାଇବେ, ମାନହାନି କରିଥାନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ଧର ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5ର ଏହିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଧନ, ମାନ, ଶରୀର ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସତ୍ୟର ଦେବତା। ଶନିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ନ୍ୟାୟରେ ଯିବେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ଥାଆନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସତ୍ୟର ଦେବତା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଦେବତା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ଗୋଚରରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଚରରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କେମିତି ଦୂର ହେବ ଏବେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶନି 7.5ରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନି 7.5ରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା
ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କେତୋଟି ପ୍ରତିକାର ଯାହାକି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 100ରୁ 100 ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 50% ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି କଳା ଚପଲ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, ଲୁହା, ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନରେ କଳା କମ୍ବଳକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସରବତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଆମେ ଦିନେ ଅଧେ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ କୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବାସି ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ କାଉ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁକୁରକୁ କେବେ ବି ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କୁକୁର ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କୌଣସି କୁକୁରକୁ ଅଯଥାରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମାସକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଶନିଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଦକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ର ଦକ୍ଷିଣ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ହେଉ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶନି 7.5ର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘରର ବାହାର ପଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ବାମ ପାଖରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ ଦୀପଟି ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଳିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରକୋପ କମିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟି ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିଟି କିଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ହେଉ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଦୀପ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଶନି ଚାଳିଶାର ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନର କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ହନୁମାନ।